خواتین کے مخصوص امراض کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم نے گزشتہ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے حیض ماہواری سے متعلق مسائل کا اور ان کے وظائف بتائے، اسی طرح لیکوریا سے متعلق جو مسائل تھے وہ بتائے اور ان کے وظائف بتائے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی اگر آپ ایک خاتون ہیں اور خدا نخواستہ آپ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں جن کو ہماری زبان میں اٹھرا کہا جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اسی طرح اس ویڈیو کے اندر گزشتہ جو ویڈیوز تھی اس میں جو سوالات ہمارے پاس آئے ان کے اندر بھی 2 سوال تھے۔ ایک تھا کہ حیض کے بعد غسل سے پہلے جماع کرنا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا تھا حالت استحاضہ میں ہم بستری کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز اٹھرا کی بیماری کے حوالے سے بھی وظائف آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور ان 2 سوالوں کے جواب بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ اٹھرا کی بیماری بھی ایک بہت ہی موذی مرض ہے اور خواتین کے اندر اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے اگر حمل ہو جائے تو دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں جا کے حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو اس کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں نکالتی اور اولاد جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اٹھرا کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت ساری خواتین میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اولاد کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کی علامات میں بھی ہے کہ بچے کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، یا جو ماں ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے، جیسے ہم نے پہلے وظائف دی اور انشاءاللہ الحمدللہ بہت ساری خواتین کو فائدہ ہوا، تو یہ بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ اٹھرا کی بیماری ہمیشہ کے لیے آپ سے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز کیونکہ قرآنی وظیفہ اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، تو انشاءاللہ قرآن سے ہی ہم عمل بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور قرآن کی وجہ سے جو ہے جتنے مسائل ہمارے جسمانی یا یہ روحانی مسائل ہوں وہ ختم ہو۔ لیکن اس سے پہلے جیسے ہر ویڈیو کے اندر جو گزشتہ ویڈیو کے سوالات آتے ہیں ان کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو گزشتہ جو ویڈیوز تھی اس میں ہمیں بہت سارے سوالات آ رہے تھے، جس میں سے ہم نے 2 سوال آپ کے لیے مختص کیے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ جو ویڈیوز آئے گی جو سوالات ہوں گے، اور وہ سوالات ذکر کرتے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگوں نے سوالات کیے ہوں ان کی ویڈیوز بنا دیتے ہیں تاکہ وہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اس میں سے پہلا جو ہمارے پاس سوال آیا تھا وہ تھا کہ حیض کے بعد غسل سے پہلے جماع، یعنی ایک سوال تھا کہ اگر حیض ماہواری کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو کیا غسل سے پہلے جماع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر کر لیا تو اس کا کیا ہدیہ ہے یا اس کا کیا ہمیں صدقہ دینا پڑے گا؟ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا جو حیض ہے اس کی اقل مدت 3 دن کی ہے، زیادہ مدت 10 دن کی ہے۔ اب سمجھیں اگر حیض ماہواری 10 دن میں ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ختم ہو جائے گی فوری طور پہ اوپر جماع کر سکتے ہیں، غسل نہ کیا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ غسل کر لیا، یعنی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ماہواری ختم ہو تو جماع کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حیض 10 دن سے کم عمر میں رکا ہے، ٹھیک ہے، کم دن میں رکا ہے، 5 دن میں، 6 دن میں، 7 دن میں، تو اس صورت کے اندر فوری طور پہ جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ غسل کر لیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو پاک ہونے کے بعد اتنا وقت گزر گیا ہو کہ ایک فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں غسل سے پہلے جماع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں، ایک عورت کو ظہر کے وقت میں 6 دن میں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، 6 دن میں اس کا خون بند ہو گیا اور ظہر کا وقت تھا۔ اب ظہر کا وقت اور عصر کا وقت، یعنی ظہر کا پورا وقت اس نے گزار لیا اور غسل نہیں کیا، تو اب عصر کے بعد اس سے جماع کرنا ٹھیک ہے، اس سے آپ جماع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے جماع کرتا ہے، اس کا کوئی ویسے تو ہدیہ نہیں ہے، لیکن اگر حالت حیض کے اندر کوئی ایسا کوئی گناہ کرتا ہے اور جماع کرتا ہے تو اس کے لیے تقریباً بعض روایات کے اندر کہ 1 دینار جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔
दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हालत इस्तिहाज़ा में हम बिस्तरी करना, ठीक है, यानी ये जैसे हमने पिछली वीडियो ज़िक्र की थी कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि उनको हैज़ माहवारी बहुत ज़्यादा दिन के अंदर आती है, ठीक है, 20-20 25-25 दिन उनको माहवारी आती है। तो ज़ाहिर बात है इतने दिन माहवारी आती है तो उसके बारे में था कि हम क्या फिर हम बिस्तरी कर सकते हैं इन दिन के अंदर या नहीं। तो देखें, समझ लीजिए वही बात कि कम से कम मुद्दत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अब ख़वातीन को चाहिए कि अपनी डेट्स नोट कर लें, ठीक है। जैसे ही मतलब अगर ख़वातीन को पता चल गया भाई हैज़ का डेज़ आ गए हैं, उसमें अब 10 दिन वो गुजार लें, ठीक है। अब 10 दिन जैसे गुजार लेंगे उसके बाद उनके लिए जो है वो बिस्तरी करना ठीक है, ठीक है। उसके बेशक खून जारी रहे, वो इस्तिहाज़े का खून है, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर से पूछ के उसके हवाले से कर सकते हैं, लेकिन शरई तौर के ऊपर आप इस्तिहाज़ा ये ममनू है, हम बिस्तरी नहीं है, इस हालत में भी हम बिस्तरी की जा सकती है। तो चलते हैं आज की हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जिस मकसद की थी वो अठरा की बीमारी है। जैसे बताया, अठरा की बीमारी के अंदर औलाद के वाले से मसाइल होते हैं, औलाद नहीं होती, हमल ज़ाया हो जाता है, ये औलाद हो के मर जाती है, ठीक है। इस हवाले से हमारा जैसे आपको बताया था कि कुरान थेरापी का अमल चल रहा है। ख़वातीन के जो रूहानी मसाइल हैं, ठीक है, वो ख़वातीन की जो जिस्मानी मर्ज़ हैं और मखसूस मर्ज़ हैं, उनके अंदर हम रूहानी सिलसिले में कुरान थेरापी लेके आए हुए हैं, जो कि जिससे कुरान थेरापी के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़वातीन को अल्लाह पाक की तरफ से शफ़ा याबी होगी। तो समझ लीजिए कि जो अठरा की बीमारी है उसके अंदर भी 3 अमल हैं, ठीक है। एक जो है वो कुरान थेरापी है, दूसरा इसमें आज़म है, तीसरा औलाद के हवाले से तावीज़ है, ठीक है। यानी 18 की जिनको बीमारी है और औलाद या अमल के गिर जाने का ख़दशा है, उसके लिए हिफाजत का एक तावीज़ है। और वो तावीज़ कैसे आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह। आपको अगर किसी को चाहिए व्हाट्सएप पे रब्ता करके और आपको एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पर वापसी के लिफाफे के साथ आप अपना एड्रेस भेज दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तावीज़ आपको बाय डाक भेज दिया जाएगा। किसी चीज़ का कोई ख़र्चा नहीं है, ठीक है। यानी आप जो लिफाफा है उस लिफाफे के अंदर एक लिफाफा डाल दें जिस पे आप अपना एड्रेस वापसी का लिख दें, इंशाल्लाह उसी लिफाफे के अंदर डाल के आपको वापस वो तावीज़ भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया तावीज़। दूसरा रूहानी अमल में हमारे लिए जो है वो कुरान थेरापी है। कुरान थेरापी आपको मालूम है, आप गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं कि कुरान पाक की 2 सूरतें सिर्फ सुननी होती हैं। अब जो 18 की बीमारी के लिए उसके लिए 2 सूरतें हैं। एक फजर में सूरत मरियम है। सूरत मरियम मैंने आपको बताया ख़वातीन के मखसूस अमराज के अंदर बहुत बेहतरीन अमल है, ठीक है। तो एक तो सूरत मरियम होगी जो सुबह फजर के बाद सुननी है, और मगरिब के बाद सूरत कहफ है, ठीक है, जो सूरतुल कहफ कुरान मजीद के अंदर है, जो जुम्मे के दिन पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे फितनों से उससे निजात मिलती है। तो सूरतुल कहफ, ठीक है, ये आपने सुननी है मगरिब की नमाज के बाद, ठीक है। फजर की नमाज के बाद सूरह मरियम और मगरिब के बाद सूरत कहफ आपने सुननी। उसके साथ तीसरी चीज़ इसमें आज़म है। वो जैसे आपको बताया कि अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का हमारा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मैसेज करके वो इसमें आज़म ले सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ने वो इसमें आज़म लिया और अमल शुरू कर दिए जो हैज़ माहवारी के मसाइल थे या लकोरिया में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने 2 सवाल आपके सामने ज़िक्र कर दिए, शरई तौर पे उनको जवाब दे दिया, और साथ 18 की बीमारी के हवाले से हमने आपसे तफसीलन बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स कर दें। और आपका भी इस हवाले से कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप के नंबर पर भी कर सकते हैं, और या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान हदीस के मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। तो अगर चैनल हमारा अभी तक आपने रूहानी बुक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबाकर आल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।